All my dear of the first prep grades, that's a big time for science, and today we'll complete the revision which we have started from the last episodes for what we have started this semester. اهلا بكم كل مشاهدينا طلبة الصف الاول الاعدادي في كل مكان. النهارده ان شاء الله هنكمل مراجعاتنا عن دراستنا للترم الاول او الفيرست سمستر وان شاء الله تكون مراجعه مفيده جدا لكم. Okay, so now let's start without laying the first question with is that correct the underlined word. Correct the underlined word is a very important question. I know in this semester we will have all the question maybe choose. انا عارف ان شاء الله السنه دي يمكن الامتحان كله يكون على شكل choose، لكن احنا هنا بنركز على المعلومه العلميه اللي ممكن السؤال بيها يجي باكتر من شكل. ممكن يكون شكل سؤال choose او complete او scientific term او give reason او correct and so on. So now the first question says the intermolecular spaces among solid molecules is very large. هنا بيقول المسافات الجزيئيه اللي بين السوليد مولكيول بتكون كبيره جدا. لا طبعا عارفين كويس قوي ان السوليد مولكيول has very small or limited intermolecular spaces. Very small or limited intermolecular spaces. In car lamps electric energy changes into sound energy. هنا بيقول لي في اللمبات العربيه، في اللمبات عموما مش لمبات العربيه بس، يعني اي لمبه اي electric lamp بتحول الطاقة الالكتريك الطاقة الكهربية لساوند. طبعا لا غلط جدا، هي اكيد هتكون light energy. Electric energy change into light energy. In car lamps electric energy changes into light energy, not sound energy. Compound consists of a combination of atoms of one element. هنا بيقول لي الكومباوند بيتكون من اتحاد atoms، اتحاد ذرات لعنصر واحد بس. طبعا لا، الكومباوند من اسمه كده ما دام هو اسمه كومباوند او مركب يبقى عنده اكتر من element، more than one element، اكتر من element or more than one element or different elements. Compound consists of a combination of atoms of more than one element or different elements. Bird activity during the day and the bat activity during the night are functional adaptation. Bird activity يعني نشاط الطيور اثناء النهار ونشاط الباتس او الخفاش اثناء الليل، ده بنعتبره نوع من الادابتيشن، التكيف اللي بنسميه functional. طبعا لا، هو مش تكيف وظيفي، هو تكيف اسمه behavior، تكيف سلوكي، لان طبعا هجرة الطيور او نشاطها او طيرانها ده نوع من السلوك مش الوظيفه، يبقى behavior adaptation او تكيف سلوكي. Again, bird activity during the day and the bat activity during the night are functional adaptation. No, it will be behavior adaptation أو تكيف سلوكي. Iron rusts when it's exposed to dry air. الحديد بيصدي لما يتعرض للهواء الجاف. طبعا أكيد غلط، لأن الحديد بيصدي لما يتعرض للهواء الرطب اللي بيكون فيه بخار مية أو نسبة بخار مية كتير. عشان يصدي الحديد محتاج حاجتين مهمين قوي، هما أكسجين دي موجودة في الهواء اوريدي، وكمان يكون فيه ووتر أو ووتر فيبر. يبقى اكيد هيكون الاجابه wet air، الهواء الرطب او الهواء اللي فيه بخار ميه بنسبه عاليه شويه. Iron rusts when it's exposed to wet air not dry air. Wet air not dry air. Boiling point is the temperature at which matter changes from solid phase into liquid one. Boiling point درجه الغليان هي temperature at which matter changes from solid phase to liquid one. طبعا sure it's wrong، والغلطة هنا في كلمة boiling. لا طبعا هي melting point. Melting point is the temperature at which matter change from solid state to liquid state. From solid state to liquid state. What is the importance of ده؟ سؤال تاني بيقول لي ايه أهمية اللي هنقوله دلوقتي مع بعض. What is the importance of for example مثلا the front teeth of hedgehog، الأسنان الأمامية في الهيدجهوج أو في الأنفد، عارفين إن هو بيقدر يصطاد بيها الحشرات. هقول to capture insect. To capture insect. يبقى الهيدجهوج عنده أسنان أمامية فقط في الأبر جو، لكن ما عندوش أسنان في اللور جو الفك السفلي، عنده أسنان في الفك العلوي فقط. إيه الهدف منها؟ إنه يعمل بيها capture insect أو to catch insect، يقدر بيها يصطاد الحشرات أو يمسك بيها الحشرات اللي بيتغذى عليها. The front teeth of hedgehog to capture insects or to catch insects. Another question that says long arms of monkey. Long arms of monkey. المونكي او الجوريلا او الشمبانزي كل الانيمال ديت بتتميز عندها حاجه مهمه جدا، الارمز عندها او الفينجرز الاصابع او الاذرع بتكون طويله جدا. طب ايه الهدف من ده؟ الهدف من ده انها تقدر تعمل climb trees، تتسلق الاشجار and catch things easily.
to climb trees and catch things easily. To climb trees and catch things easily. Choose the correct answer. Choose the correct answer. Please read the question carefully till the end word. The property of electric conduction is distinguishing factor between iron and copper, wood and plastic, iron and wood. No correct answer. The property of electric conduction is a distinguishing factor between sure iron and wood. طب ليه ما اقولش iron and copper مثلا؟ يعني هنا بطلب منك خاصية التوصيل الكهربي هي عامل مميز بين مين ومين، يبقى عايز حاجة تكون بتوصل الكهرباء زي الايرن وحاجة تكون ما بتوصلش الكهرباء زي الوود. Again, the property of electric conduction is a distinguishing factor between iron and wood. Iron and wood, not iron and copper. An object of 20 Newton weight and is placed at a height of 5 meters, so its potential energy is what joule. طبعا دي problem وتعودنا عشان نحل problem بحلها بطريقه GLS او given law solution. طب ازاي نحل problem مع بعض؟ نكتب اول حاجه الجيفن، نكتب مع بعض كده. هو هنا قال لي ان الويت equal 20 نيوتن، اوكي، وان الهايت H equal 5 متر، ومطلوب مني اجيب potential energy. potential energy طب حد يفكرني كده potential energy كان ليها رول مهم قوي. potential energy equal weight by height. weight by height. كمان نكتب المثلث بتاعها. potential energy كانت هي اللي فوق وتحت هنا كان في weight و height. يبقى potential energy equal weight by height it will be 20 by 5 it will be 100 joule. it will be 100 جول. sure طبعا ناخد بالنا لما اكون بتكلم عن اي انرجي سواء بوتنشال او كايناتيك او حتى ميكانيكال لازم يكون ليها يونت اسمها جول، مش نيوتن ولا حتى كيلو جرام ولا اي حاجه ثانيه خالص غير كده. بليز نركز قوي في اليونت لانها حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. يبقى هيكون الانسر بالنسبه لي 100 جول. اكيد هيكون الانسر هنا بالنسبه لي 100 جول لاني عشان اجيب بوتنشال انرجي انا بعمل مالتيبليكيشن، بضرب الويت باي هايت او الوزن في الارتفاع. sure the answer will be 100 joule. Again, an object of 20 Newton weight and it's placed at a height of 5 meter, so the potential energy equal 100 joule. طبعا بحذر كتير قوي الطلبه، تحذير مهم قوي، ما ينفعش احل بروبلم زي كده من غير ما اعمل ستيبس، من غير ما اعمل خطوات. طبعا في كتير قوي الطلبه يقول لي هنعمل ده مالتبلاي ده او ده ديفايد ده. طبعا بليز يعني يا ريت يبقى في كده اكيورسي في الحل بتاعنا، في دقه في الحل عشان نحل اي بروبلم انت محتاج تحلها عن طريق الستيبس او الخطوات. Another question that says if you sit down beside an electric heater, heat is transferred to you by convection, radiation, conduction, convection and radiation. لو انا قاعد جنب الدفايه هتوصل لي ازاي الحراره؟ اكيد توصل لي عن طريق اكتر من طريقه طبعا، اكيد منهم convection and radiation. convection and radiation. Scorpion belongs to scorpion او العقرب بينتمي الى insects الحشرات، arachnid العنكبوتيات، myriapods متعددة الأرجل، ولا mammals الثدييات. طبعا السكوربيون بينتمي لفصيلة مهمة جدا اسمها arachnids أو العنكبوتيات اللي منها كمان السبايدر أو العنكبوت. Again, scorpion belongs to arachnids. Scorpion belongs to arachnids. The sum of number of protons and neutrons in the nucleus of the atom is known as. The sum of numbers of proton and neutron in the nucleus of an atom is known as density, valency, mass number, atomic number. Sure, it will be the mass number. The sum of number of protons and neutrons in the nucleus of the atom, it will be the mass number. طب لو قلت لك the number of protons only او number of electrons only اكيد هيكون atomic number. ناخد بالنا هنا بقول مجموع الاثنين مع بعض البروتون والنيوترون ده بنسميه mass number. mass number. State the energy transformation in each of the following. هنا بطلب منك تحدد تحول الطاقة اللي بيحصل في الآتي. Again, state the energy transformation in each of the following. Number 1, electric bell الجرس الكهربي. electric bell, sure it will change electric energy into sound energy. It will change electric energy into sound energy. أو هحول الطاقة الكهربية لطاقة صوتية. Again, electric bell it will change electric energy into sound energy. موتور الموتور it will change هيحول electric energy into kinetic energy. it will change
electric energy into kinetic energy، يحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية. electric lamp المصباح الكهربي. it will change electric energy into light and heat energy. يمكن كتير قوي بننسى الحكايه ديت. electric lamp او اللمبه او المصباح الكهربي يحول electric into light، اوكي ده صح، لكن كمان في حاجه اسمها هيت، المصباح الكهربي كمان بيسخن، فبيحول جزء من الطاقه الكهربيه للطاقه الحراريه. it will change electric energy into light and heat energy للطاقه الكهربيه وكمان طاقه، او بيحول الطاقه الكهربيه لطاقه ضوئيه وطاقه حراريه في نفس الوقت. داينامو او الكتريك جنريتور المولد الكهربي. طب ده بيحول ايه؟ من اسمه كده مولد كهربي، يبقى بيحول الطاقه الحركيه او kinetic energy into electric energy. it changes kinetic energy into electric energy، الطاقه الحركيه لطاقه كهربيه. give an example of each of the following. هنا بطلب منك تديني example مش give reason. ناخد بالنا، انا عارف ان كلمه give بالنسبه لنا كده كلمه يعني بتسبب allergy، بتسبب حساسيه شويه، لكن انا بطلب منك give example not give reason. give example of each of the following. number one a less active metal. انا هنا عايز معدن يكون نشاطه الكيميائي قليل شويه. a less active metal معدن اقل نشاطا، اكيد هيكون جولد، سيلفر، بلاتينم. طب ليه بنسميهم كده less active metal؟ لان اوريدي المعادن ديت بيكون عندها يعني less activity، وعشان كده هي غاليه شويه لانها ما بتعملش رياكشن مع الووتر ولا مع الاير ولا مع الاكسجين ولا مع اغلب السراوندينج انفايرمنت، البيئه المحيطه بيها، وعشان كده زي ما قلت هي غاليه شويه because they don't react or they don't rust، ما بتصديش وما بتعملش رياكشن مع اي ميتال او اي جاس حواليها. less active metal it will be gold, silver, platinum. very active metal عنصر نشط جدا. اخدنا في منهجنا عنصرين مهمين جدا نشطين جدا هما بوتاسيوم and sodium or sodium and potassium. they react instantly with water. لو حد منهم كده لمس بس الميه او حتى يعني بخار الميه water vapor بيعمل رياكشن قوي جدا وبيعمل انفجار شديد جدا. ويمكن شفنا دي اكتر من فيديو او يمكن عملناه عملي كمان في اللاب مع مدرسينا، وعرفنا ان هو very active metal، عشان كده لازم احفظه under the service of kerosene. يعني صوديوم او بوتاسيوم لو هو اوريدي موجود في المعمل عندنا ما ينفعش احطه كده في باكيت او في علبه وخلاص، لا لازم نحافظ عليه او نحتفظ بيه تحت سطح الكيروزين او تحت سطح السولار او البارافين اويل، لان هو اوريدي بيعمل رياكشن مع الووتر فيبور فورا. very active metal عنصر نشط جدا sodium or potassium and it's a very active metal and it must be kept under kerosene to avoid the reaction with wet air. a permanent source of energy مصدر طاقة دائم. a permanent source of energy it will be the sun. it is a permanent source of energy. it is a permanent source of energy. a renewable source of energy. renewable source of energy مصدر طاقة متجدد. renewable source of energy it will be sure wind, waterfall or tide and ebb. هنا مصدر متجدد معناها ان الطاقة ديت بتخلص لكن بتتجدد تاني، بيجي غيرها كتير جدا زي الرياح او الووتر فول مساقط المياه او الشلالات، والتايد والاب اللي بنسميه المد والجزر. a renewable source of energy wind, waterfall, tide and ebb. a device that changes kinetic energy into electric energy. device يعني جهاز بيحول kinetic energy الطاقة الحركية لطاقة كهربية. الجهاز ده أكيد هيكون داينامو أو electric generator، بنسميه داينامو أو كمان ممكن نسميه electric generator يعني المولد الكهربي. a device changes kinetic energy into electric energy it will be the dynamo or electric generator. electric generator. an animal that undergoes hibernation حيوان بيتعرض لعملية الهايبرنيشن أو البيات الشتوي. an animal that undergoes hibernation it will be frog or toad. frog or toad الضفادع هي اللي بتعمل عملية بيات شتوي. طبعا في أكتر من ضفادع، في كمان insects ممكن تعمل hibernation كمان. an animal that undergoes hibernation frog or toad or some insects.
An animal that undergoes aestivation. An animal that undergoes aestivation. حيوان بيعمل عملية الخمول الصيفي. هنا aestivation معناها الخمول الصيفي. It will be gerbil and some insects. جربوع حيوان الجربوع و some insects بعض الحشرات. حيوان الجربوع ده نوع من الرودن، نوع من القوارض زي الرات كده أو السكويرل، لكن هو حيوان صحراوي بيعيش في الصحراء أكتر ما بيعيش في المدن. An animal that undergoes aestivation. It will be gerbil or some insects. predation in plants. هنا عايزك تقول لي اكزامبل للافتراس في النباتات. يعني في نبات مفترس، درسنا ان في اكتر من بلانت بيكون بيعمل عمليه الافتراس زي الدروسيرا، الهالوفيلا، الجونيا. كل البلانتس ديت بتعمل عمليه الافتراس لانها بتحتاج البروتين الموجود جوه الانسكتس او الحشرات اللي بتعمل لها افتراس. يبقى ديونيا، دروسيرا، هالوفيلا they undergo predation to get protein from insects. Again, Dionia, Drosera, Halophila, they undergo predation to get protein from insects. A device converts electric energy into mechanical energy. جهاز بيحول electric energy الطاقة الكهربية into mechanical energy لطاقة حركية. من اسمه كده أكيد هيكون electric موتور او الموتور الكهربي. الكتريك موتور اللي موجود في الفان مثلا المروحه، او الكتريك ميكسر الخلاط، او حتى هير دراير السشوار او مجفف الشعر بيكون برضو فيهم جوه الكتريك موتور، او كمان واشنج ماشين الغساله. A device converts electric energy into mechanical energy. It will be the electric motor او الموتور الكهربي. Write the odd out and write scientific term for the other. هنا سؤال مهم جدا بيطلب منك انك تقول لي مين هي الاود وان اوت، الكلمه الغريبه، وكمان تحدد لي الكلمه دي لو شلناها الباقيين كلهم هيكون ايه العلاقه بينهم، او ايه هو scientific term اللي بيربط بينهم. تاني السؤال ده بطلب منك حاجتين، هو سؤال مركب. بطلب منك نمبر 1 odd one out، يعني قولي الكلمه الغريبه مين هي، وكمان تقول لي الباقيين كلهم ايه العلاقه او ايه الريليشن اللي بتربط بينهم مع بعض، يعني ايه هو scientific term الخاص بيهم. شوف مع بعض كده سؤال منهم وازاي نتدرب نحله. انا عندي هنا اكزامبل زي مثلا كورن نبات القمح، او نبات الذره، سوري نبات الذره كورن. بين نبات الفول. نشوف مع بعض السؤال. باين نبات الصنوبر. ويت نبات القمح. بي الذره. طيب هنا قدامي 5 plants 5 نباتات، عايز اعرف مين فيهم اللي ممكن يكون غريب ومين العلاقه او هي العلاقه بينهم بين الباقيين. طب نقول مع بعض من تاني. كورن نبات الذره. بين نبات الفول. باين نبات الصنوبر. ويت نبات القمح. بي نبات البسله. طيب كورن، بين، باين، ويت، بي. واحد ممكن يقول لي المختلف عنهم باين. طب مختلف ليه؟ اصل كل البلانتس التانيين دول كورن وبين وويت وبي كلهم بنسميهم فلاورنج بلانت، نباتات زهريه. طب امال بالنسبه للباين دوت، لا ده بيسموه انجيوسبيرمز او بنسميه جيمنوسبيرمز، لكن الباقيين كلهم هنسميهم انجيوسبيرمز يعني نباتات زهريه. لكن الباين هو الوحيد اللي جيمنوسبيرمز، نباتات بيسموها كده معرات البذور. البذره بتاعتها بتكون موجوده خارج الثمره او موجوده على الثمره من بره في شكل كونز، في شكل مخروط كده، يعني في اكتر من بذره زي نبات الباين، او حتى كمان الباينابل. نبات الباينابل ده نبات مشهور جدا كلنا عارفينه كويس قوي. الاناناس، يعني الباين ابل بيكون فيه البذره خارجيه، هي الخراشيف اللي بره دي هي البذور بتاعه النبات دوت. لكن البين او الكورن او الويت او البي البذره داخل الثمره نفسها، داخل النبات من جوه، عشان كده بنسميها انجيوسبيرمز او فلاورنج بلانتس، يعني نباتات زهريه. هنا السؤال يمكن صعب شويه، فيه تريكس شويه، لكن ركز قوي، هو ايه البلانت المختلف؟ ايه البلانت المختلف؟ طب لو حد قال لي لو عايز اقول مونوكوتيليدون او دايكوتيليدون، لا هنا ما ينفعش خالص طبعا، لان الباين ما هواش عنده اصلا اي حاجه من الكوتيليدون ديت سواء كانت مونو او داي. يبقى ناخد بالنا كويس قوي، انا هنا بتكلم عن ايه هو الديفرنس او ايه هي الاود وان اوت. هنا الاود وان اوت الوحيده هي باين نبات الصنوبر، والباقيين كلهم هيكونوا فلاورنج بلانتس او نباتات زهريه او نباتات بتعمل فلاور ويكون جواها السيدز، عشان كده بنسميها انجيوسبيرمز. انجيوسبيرمز يعني نباتات مغطاة البذور. لكن الباين هو اللي هنسميه جيمنوسبيرمز، نباتات معرات البذور. شوف مع بعض سؤال تاني برضو من نفس النوعية ديت. لاين، تايجر، دوج، وولف، ارماديلو. لاين،
تايجر، دوج، وولف، ارماديلو. ايه الفرق بينهم؟ اكيد كلهم عندهم اسنان، ويمكن في منهم عنده اسنان حاده وبروجكشنز وكيناينز انياب وهكذا. الا الارماديلو ده الوحيد اللي ما عندوش اسنان اصلا، ما عندوش اسنان خالص، يعني هو بيتولد ويعيش ويموت without teeth، عشان كده بنسميه teethless mammal. teethless mammal. يبقى اكيد هيكون المختلف هنا هو ارماديلو، لان الباقيين كلهم هنسميهم teethed animals او teethed mammal. teethed animals او حيوانات ذات اسنان. يبقى الارماديلو تيثلس ما عندوش اسنان، لكن الباقيين كلهم سواء كان لايون، تايجر، دوج او حتى وولف هم تيثد مامالز او تيثد انيمالز، حيوانات مسننه او حيوانات ذات اسنان. ان اللي هو النيترون يعني، ان اي النيون، اف فلوراين، ان اي صوديوم. طب مين المختلف هنا؟ ممكن جدا يكون ال ان اي النيون. طب ليه؟ لان كلهم very active metal او كلهم active gases او active element، عناصر نشطه، ممكن نسميهم active element. هو النيترون active يعني الى حد ما. طب الفلوراين very active طبعا. الصوديوم very active جدا، لسه كنا بنتكلم عنه من شويه، قلنا ان الصوديوم very active metal that react with wet air instantly، بيتفاعل مع بخار الميه فورا، او بيتفاعل حتى كمان مع الميه بسرعه جدا او بشكل شديد جدا، وده بيسبب اكسبلوجن، ممكن يعمل انفجارات. لكن النيون ده انرت جاس، غاز خامل، يبقى هقول الباقيين كلهم اكتيف element، لكن النيون هو الوحيد اللي انرت جاس. Another question that says mosquito, spider, cockroach, ant. mosquito الناموس، spider العنكبوت، cockroach الصرصار او الصرصور، ant النمل. طب موسكيتو وكوكروش وانت كل دول انسكتس، حشرات، لكن سبايدر ده كان قلنا عليه من شويه حاجه اسمها اراكنيدز. يبقى المختلف هنا او الاود وان اوت هنا هو سبايدر، والباقيين كلهم هنسميهم انسكتس، حشرات. يبقى موسكيتو، cockroach, ant, all of them are insects, but spider is the odd one out because it's the arachnid، لان هو عنكبوتيات. iron, copper, aluminum, wood. iron, copper, aluminum, wood. المختلف هنا اكيد هيكون هو الوود، الخشب، لان الباقيين كلهم good conductors of heat and electricity، بيوصلوا الكهرباء والحراره. again iron, copper, aluminum, all of them are good conductors of heat and electricity, but wood is bad conductor of heat and electricity. amoeba, ايوجلينا، كلوفر، باراميستيوم. اميبا هو كائن بيسموه كده مايكرو اورجانيزم، كائن يعني دقيق جدا، كائن دقيق او وحيد الخليه كمان، هو عنده خليه واحده بس، جسمه صغير جدا جدا، انا ما اقدرش اشوفه الا عن طريق الميكروسكوب. ايوجلينا نفس الكلام بالظبط، هو برضه مايكرو اورجانيزم. طب الكلوفر ده نبات البرسيم، لا كائن واضح قوي قدامنا وكبير، وهو مش مايكرو اورجانيزم خالص. طب الباراميسيوم بيكون برضه زي الاميبا والايوجلينا، هو مايكرو اورجانيزم، كائن وحيد الخليه او كائن دقيق. يبقى اكيد المختلف هنا هو كلوفر البرسيم، لان كل الباقيين سواء كانوا اميبا او ايجولينا او باراميستيوم all of them are micro living organisms. micro living organisms يعني كائنات دقيقة او كائنات حية دقيقة. Another question that is that match the following from column A that suits the sentences in column B. قلنا في السؤال ده بليز نقرا السؤال كويس قوي قبل ما نجاوب اي اجابه، لان ممكن جدا يكون فيه يعني شويه لخبطه او شويه تريكس في السؤال ده. طب قدامي بانانا بلانت في العمود الاول، بين بلانت نبات الفول، باين بلانت نبات الصنوبر، ملوخيه بلانت نبات الملوخيه. طيب العمود الثاني is from gymnosperms، هو من معرات البذور. gymnosperms سوري معناها معرات البذور. has small sized leaves، نبات عنده اوراق صغيره او اوراق ذات حجم صغير. is from monocotyledon يعني نبات احادي الفلقه. is from dicotyledon نبات ثنائي الفلقه. has large sized leaf عنده اوراق ذات حجم كبير. طب نبدا مع بعض كده. اكيد banana plant نبات الموز هو اللي اختار له اخر sentence has large sized leaf، يبقى number 1 is with the letter E. طيب بالنسبه للبين بلانت نبات الفول مشهور قوي ان هو نبات دايكوتيليدون ثنائي الفلقه، نبات ثنائي الفلقه. اوكي طب نرجع تاني للباين بلانت نبات الصنوبر it will be gymnosperms نبات او بيعتبر نبات من نباتات gymnosperms معرات البذور، لان البذره بتكون هنا outside the pericarp او outside the flowering plant خارج الثمره.
زي بالظبط نبات الباينابل، او حتى كمان في نبات ثالث اسمه سيكس، يبقى باين او سيكس او باينابل، كل دول بنسميهم جيمنوسبيرمز، نباتات معرات البذور. طب the last one ملوخية بلانت، نبات الملوخية معروف قوي ان اوراقه مش كبيرة قوي، اوراق صغيرة شوية بالنسبة طبعا لاوراق نبات الموز، يبقى هقول عليه has small sized leaf، has small sized leaf. طب نروح لسؤال تاني. answer the following problems. طب اتعودنا ازاي نحل البروبلم؟ برضو عن طريق ان انا اعمل الجيفن واللو سوليوشن. اوكي سوري معلش هنا في غلطه قبل البروبلم، هناخد برضو سؤال scientific ترم تاني. A group of animals that have 3 pairs of jointed legs. مجموعة حيوانات عندها 3 pairs of jointed legs. Sure it will be insects. Insects they are animals or they are arthropod، بنسميهم مفصليات، وبيكون عندها 3 pairs of jointed legs، 3 أرجل من الأزواج المفصلية. A form of energy that transfer from the object of higher temperature to that of the lower temperature. Sure it will be the heat energy أو الطاقة الحرارية. A set of similar animal in their shape and can get intermated together to produce fertile individual. هنا بيقول لي مجموعة حيوانات متشابهة في الشكل الخارجي وكمان يقدروا يعملوا تزاوج مع بعض وينتجوا أفراد خصبة. طبعا أكيد هيكون species أو النوع أو الفصيلة. species it's a set of similar animal in their shape and can get intermated. intermated هنا معناها يتزاوج together to produce fertile individual عشان ينتج أفراد fertile أو أفراد خصبة. طبعا لو حصل تزاوج ما بين يعني تو سبيشيز مختلفين عن بعض في الشكل حتى او في التركيب لكن مش نفس السبيشيز، ممكن جدا يحصل انتاج افراد، وفي الحاله دي بيكون الفرد ده استرايل او عقيم، زي بالظبط ما بيحصل لو حصل انترميتنج او كابيوليشن، تزاوج ما بين الهورس والدونكي، بينتج حاجه اسمها ميول. الميول ده اللي هو البغل يعني، وده حيوان بيكون استرايل يعني عقيم، يعني ما بيقدرش او بيكون غير قادر على الانجاب. Set of similar animal in their shape and can get intermated together to produce fertile individual, it will be sure a species. The fundamental building unit of matter that can take part in chemical reaction, it will be sure atom. The fundamental or the basic unit of matter that can take part in chemical reaction, it will be sure the atom. Give reasons for. Number 1, the atom is electrically neutral. السؤال ده مهم قوي قوي قوي، هو سؤال مهم مش بس عشان منهجنا السنه دي، لان السؤال ده هيعتمد عليه منهجنا كتير قوي السنين الجايه ان شاء الله في بريب 2 وبريب 3. هنا بيقول لي الاتوم دايما بتكون متعادله كهربيا. هو ايه اللي جوه الاتوم؟ الاتوم كان جواها نيوكليوس كان فيها بروتون نيوترون. طب نفتكر مع بعض كده ونشوف كده الاتوم ليه متعادله كهربيا. نرسم مع بعض حتى يعني كانه دايجرام كده للاتوم، نرسم مع بعض. الاتوم كان فيها 2 بارتس، جزئين رئيسيين. اول جزء كان اسمه نيوكليوس النواه، والنيوكليوس كان فيها بوزيتيف بروتون وكان فيها كمان نيوترال نيوترون، وكان في حوالين الاتوم حاجه اسمها الكترونز، دي كانت نيجاتيف، وطبعا كانت بتدور في الانرجي ليفل. يعني كده الاتوم كلها فيها ايه؟ فيها الكترون نيجاتيف، فيها بروتون بوزيتيف، وفيها كمان نيوترون نيوترال. طب لو اخدت البوزيتيف مع النيجاتيف هنا مع بعض يبقى الاثنين ايكوال، بوزيتيف مع نيجاتيف ده كمان مع بعض يبقى ايكوال. يبقى ليه الاتوم نيوترال؟ عشان عندها نيجاتيف الكترون ايكوال بوزيتيف بروتون، كأن عندها كده الشحنتين قد بعض بالظبط. الشحنه النيجاتيف او السالبه بتساوي الشحنه البوزيتيف او الشحنه الموجبه، زي بالظبط كده ماتش ما بين فريقين والماتش كده خلص كانه مثلا 2-2. طب هنا مين الفريق اللي فاز او الفريق اللي كسب؟ مفيش حد كسب، في الحاله ديت الفريقين تعادل. عشان كده بنسمي السؤال ده ليه الاتوم متعادله كهربيا؟ لان عندها البوزيتيف تشارج ايكوال ذا نيجاتيف تشارج. يبقى اكيد هيكون السؤال ده اجابته كالتالي، هقول because the atom has or contains positive proton، ممكن اكتب كده باختصار equal negative electron. So again, because the atom has positive proton equal negative electron. So my dear students of the first prep grade, our time is up now. And now I must leave you because we have no time. Now thank you and goodbye to you again next Wednesday inshallah to start the new semester or the second semester. Now